أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأقرب إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تقلبني في تفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وبن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما خير به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أمني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلق بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين. Fatihah tabiridu ila wa syafatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa balajatin qabla rasulullah wa salamatin li walidina wa walidatina wa ihwanina wa ahwatina wa jami'il muslimin summa amin ya ahli majid mujahidin la hadrati sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi summa ila riyabahi wa ilani min al-anbiya wa mursalin وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ وَجَمِيعِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ خصوصاً إلى روح الإمام بن محمد الغزالي الدوسري أن الله يدعو علينا من علوم بركته وكرامته ورزقنا فهمه ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وأهل معرفتنا وكل جبة عنا خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد وشهد المسلمين على سنتهم من المدن مكان وهلكهم برها وبرها أن الله يرحمهم ويغفر ذنوب أرواحنا كما يرحم المسلمين ويغفر ذنوب الصالحين ويؤتي كل سائل منا صلى الله على ما يرضي الله في خير ورد وعافية وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba ala amal salihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil tahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah dan seterusnya, salawat salam kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'at dan seluruh umatnya beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama memenuhi tanggung jawab kita selaku hamba Allah, selaku umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama belajar. Dan insya Allah majelis pengajian malam hari ini, malam Sabtu di masjid yang kita cintai, Masjid Mujahidin Bukit Palem. Semoga majelis kita ini termasuk di antara majelis yang di dalamnya berlimpah rahmat, berlimpah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita duduk di dalamnya maka tidaklah bangun kita dari majelis tersebut melainkan kita sudah dalam keadaan mendapat ampunan atas segala dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala dan pulang dalam keadaan membawa rahmat berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama memohon berwasilah kepada Allah dengan duduknya kita, dengan belajarnya kita, yang mana belajarnya kita ini insya Allah termasuk amal soleh. Maka kita tawasul dengan amal soleh, hadir di majelis ilmu. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam balutan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk guru-guru kita, para pembimbing, para pendidik kita, bil khusus Ayah Nabi Abdullah Alaihi dan juga guru kita selaku amir di masjid ini, yaitu Pak Haji Abdul Aziz, beserta semua para guru, para muallim, para ustadz, para pendidik. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam limpahan karunia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dalam limpahan keberkahan Allah, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hajat-hajat, cita-cita dan harapan kita semua mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala hal, dalam segala urusan, baik itu urusan yang menyangkut urusan dunia maupun juga urusan akhirat. Amin ya Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama simak, sama-sama amati, sama-sama pahami kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai murid-murid beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wa yurwa anil Hasan qala lama taballahu ala Adam alaihissalam, dan diriwayatkan
dari Al-Hasan, beliau berkata, kata beliau Imam Al-Hasan, lama taballahu ala Adam, ini masih tentang masalah taubat ya. Masalah beliau Imam Ghazali masih berbicara tentang taubat. Melanjutkan perkataan beliau sebelumnya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salam, yang mana kita tahu tentang kisahnya Nabi Adam, sudah masyhur, sudah sama-sama tahu bagaimana histori ceritanya Nabi Adam, yaitu beliau melanggar sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau bermaksiat, berdosa karena melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam, berarti tobatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah. Tobat turut atau merasa ikut bahagia. Jadi ketika Nabi Adam tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, para malaikat pun ini bertahniah atau merasa bahagia, ikut merasa senang kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kita ini kalau ada keluarga kerabat kita mendapat nikmat, kita kan mengucapkan selamat, turut bahagia, turut merasa senang, selamat ya. Nah, orang nikahan, selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Nah, selamat panjang umur ya. Kalau yang ulang tahun misalnya. Nah, demikian juga malaikat. Ketika Nabi Adam tobatnya diterima Allah, para malaikat bertahniah. Artinya bertahniah itu turut merasa bahagia kepada Nabi Adam. Maka wahabatu alaihi Jibril wa Mikail alaihi salam. Malaikat Jibril, malaikat Mikail pun turun menemui Nabi Adam alaihi salam. Jadi beliau, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam turun menemui Nabi Adam alaihissalam. Fagala, lalu keduanya, malaikat Jibril, malaikat Mikail berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, karrat ainuk bitaubatillah bitaubatillahi alaik. Kalau bahasa kita, wahai Adam, bahagia ya, gitu. Allah menerima taubatmu. Selamat ya, kalau bahasa kita. Selamat ya, Allah sudah menerima taubatmu, atau taubat kamu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya kami merasa senang, merasa suka cita. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail mengucapkan turut bersukacita atau turut bahagia kepada Nabi Adam karena tobatnya Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena diterima tobat itu termasuk anugerah besar. Demikian juga kita, berbahagialah kita dan semoga
kita semua ini termasuk hamba Allah yang tobatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diterima tobat itu termasuk magom, kedekatan dengan Allah yang tinggi, yang mulia, yang agung. Faqala Adamu alaihi salam, maka Nabi Adam alaihi salam menjawab, ya Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubah su'alun fa aina magami. Wahai Jibril, kata Nabi Adam, jika setelah pertobatan ini ada pertanyaan, maka di mana kedudukanku? Di mana posisiku? Kata Nabi Adam kepada malaikat Jibril alaihissalam, fa'auhallahu ilaihi, maka kemudian Allah menjawab, memberi wahyu atau mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, warastu dzurriyyatak at-ta'aba wal nasaba wa warastuhum taubata faman da'ani minhum labaitu kama labaitu wa man sa'alani al-maghfirah lam abkhal alaih li'anni garibum mujib. Wahai Adam, aku wariskan atau aku karuniakan kesulitan, kepayahan kepada anak keturunan kamu. Jadi kita nih secara umum kan kita ini keturunan Nabi Adam, maka manusia ini disebutnya Bani Adam. Kata Allah, aku memang berikan kepayahan, kesusahan kepada anak keturunanmu, kata Allah. Berarti keturunan Nabi Adam seperti kita. Cuma wa warastuhumut taubah. Wa warastuhum at-taubah, kata Allah, dan aku juga berikan, wariskan kepada mereka keturunan-keturunan kamu, berarti kita manusia, yaitu tobat. Maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, manakala kita angkat tangan kepada Allah memohon ampunan dan bertobat, Allah terima tobat kita selama bukan musyrik dan kekufuran. Selama kesalahan kita ini bukan musyrik dan kekufuran. Makanya dosa itu, kesalahan itu ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebesar apapun dosanya dan sebanyak apapun dosanya, manakala kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, maka Allah terima tobat kita. Asal salahnya ini tadi bukan kekufuran, bukan musyrik, dan bukan yang berkaitan dengan sesama manusia. Ini dosa khusus, dosa kepada Allah, khusus dosa kepada Allah. Nanti beda dosa dengan kepada sesama. Nah, kata Allah, wa warastuhum taubat. Aku wariskan kepada mereka keturunan kamu, yaitu tobat. Maka kata Allah, faman da'ani minhum labaitu. Maka siapapun di antara mereka keturunan kamu, baik itu dari bangsa kulit hitam, kulit putih, dari bangsa Asia, Eropa,
dan lain-lain, namanya keturunan kamu, dia berdoa kepadaku, maka labaitu, aku sambut dia. Artinya aku terima doanya, aku ijabah doanya, aku jawab doanya. Kama labaitu, sebagaimana aku menyambutmu, sebagaimana aku memenuhi taubatmu. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Allah kepada Nabi Adam menyangkut kita selaku keturunannya. Maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita, apalagi kita termasuk keturunan Nabi Adam dan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sa'alanil maghfirah lam abkhalil alaih, dan siapapun di antara mereka keturunan kamu, siapapun di antara mereka yang keturunan di kamu, dia meminta pengampunan kepadaku, kata Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan astagfirullah, kita ucapkan istighfar, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah. Aku meminta ampunan kepada Allah. Arti daripada astagfirullahaladzim. Berarti ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, aku penuhi, kata Allah. Adanya juga. Gak adanya. Biarin dulu. Apanya lagi ngawas. Lam aukhal alaih, aku tidak akan pelit kepada dia. Artinya dipenuhi oleh Allah. Li'ani kerib, karena aku ini baik-baik itu di pikiran kita. Allah katakan aku ini dekat. Kata Allah aku ini dekat. Berarti kita ini jangan merasa jauh dari Allah. Selama ini yang jauh dan menjauh itu kita dari Allah. Sebetulnya Allah itu dekat dan menunggu kita. Allah itu dekat dan menunggu kita. Sehingga dalam riwayat lain Allah bentangkan tangannya, artinya kinayah. Allah itu menyambut, menunggu kita. Kapan si fulan tobat? Kapan si fulan datang kepadaku? Jadi nggak ada alasan kita ini berdosa takut kepada Allah. Mana mungkin orang sepertiku ini mau diterima Allah? Salah kita. Justru Allah menunggu kita. Allah senang kita datang kepada Allah. Kita angkat tangan memohon ampunan kepada Allah. Allah nunggu permintaan ampunan dari kita, pertobatan dari kita. Mujibun, dan aku juga yang maha menjawab. Jadi ketika ya Allah kita ucapkan ya Allah, Allah merespon. Ketika ucapan astagfirullah, Allah merespon. Ketika kita ucapkan ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, wahai Allah zat yang maha menerima taubat,
terimalah tobat kami. Allah merespon, Allah menjawab, atubu ilaik. Aku jawab, aku terima tobat kamu, kata Allah. Ya Adam, wa usiru ta'ibin minal kubur mustabshirin. Wahai Adam, aku akan membangkitkan dan menggiring orang-orang yang bertobat dari kuburan mereka, yang kelak nanti kita ini setelah kiamat kita akan dibangkitkan dari kuburan masing-masing, kemudian kita digiring ke ke mahsyar. Nah, ketika itu kata Allah, aku akan menggiring orang-orang yang bertobat, yang meninggalnya sudah tobat. Mudah-mudahan kita ini tidak meninggalkan dunia dalam keadaan belum bertobat. Mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini sudah dalam keadaan tobat. Supaya apa? Supaya termasuk ke sini yang digiring Allah minal kubur mustabshirin, dalam keadaan mustabshirin. Apa bahasanya mustabshirin saya? Pada senang, bahagia, bararumah, dohikin, dan mereka tertawa. Yang namanya orang senang gimana? Murung apa sumringah apa ketawa? Ada yang ketawa, yang orang sedih ketawa ada? Enggak. Ya, yang namanya orang bahagia ini ketawa. Bahagia. Jadi orang-orang yang tobat meninggal dalam keadaan sudah tobat, kelak yaumul kiamah akan digiring Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang katakan melalui perbincangan Allah dengan Nabi Adam alaihissalam, mustabshirin dhahikin, dalam keadaan senang, sukacita, bahagia dan penuh tawa. Kita bisa lihat orang-orang yang lagi senang gimana. Sebaliknya yang sedih. Ada yang sedih, enggak? Wa du'a'uhum mustajabun, dan doa mereka orang yang tobat, doa kita ketika kita sudah tobat mustajabun. Itu mustajab, artinya doanya dijawab Allah. Maka Rasulullah menyunahkan kalau kita berdoa itu sebelumnya baca istighfar. Di antara adab berdoa yaitu membaca istighfar dan niat bertobat dari segala kesalahan. Itu supaya doa kita tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak terhijab, tidak tersekat oleh dosa kita. Makanya yang ketika kita berdoa itu yang serius, jangan sampai lagi doa tapi bikin dosa lagi. Ya. Sudah plong, nggak ada hijab ya bikin kesalahan lagi, bikin dosa lagi. Apa? Dengan su'ul adab di hadapan Allah. Hanya adab-adab berdoa ada. Bagaimana seharusnya orang berdoa itu. Nah, nanti ada babnya khusus ya. Ada berdoa, ada babnya khusus. Itu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bit taubah li musii'in nahar. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala azza wa jalla, Allah membentangkan tangannya bitaubah, yaitu menerima, menyambut, maksudnya kinayah, menyambut taubat, memberikan taubat atau menerima taubat limusiin naha, bagi pelaku kesalahan atau keburukan di siang hari. Ilal lail, sampai malam. Pelaku kesalahan dari siang hari sampai malam itu ditunggu Allah. Kita nih sekarang nih sedang ditunggu Allah. Atas apa? Atas permintaan ampunan kita kepada Allah untuk kesalahan kita di siang tadi. Nah sekarang nih, malam ini Allah masih menunggu tobat kita. Sampai kapan? Hatta tatlu asams min maghribiha. Sampai kiamat. Artinya pintu tobat Allah senantiasa terbuka lebar selama lakon dunia ini masih berlangsung. Selagi kiamat belum terjadi, selama itu kita masih bisa bertobat. Khususnya untuk kita ini selama kita belum menghembuskan napas terakhir. Jadi nggak ada urusan, saya ini udah tua, saya ini udah aki-aki, kesalahannya sudah terlalu banyak, nggak mungkin, mana bisa, mana mungkin Allah terima. Enggak, buang itu pikiran jauh-jauh, itu setan. Itu pikiran dari setan. Supaya apa? Supaya kita ini gagal mendapat rahmat Allah. Supaya apa? Kita ini jadi temannya dia. Semoga Allah melindungi kita ya dari rombongan setan. Jadi enggak. Wa bastulian ya besutu iyad tadi disebut, maksudnya di sini kata Imam Ghazali kinayatun antolabi taubat, yaitu kinayah, ungkapan kiasal, bahasa ininya apa ya, kinayah dari permintaan tobat, dari permintaan tobat, pengupayaan tobat atau permohonan tobat. Wa tolib waro al qabil, dan tolib sebagai peminta atau pelaku permohonan itu ada di belakang qabil, penerima. Paruba qabilin laisa bitolibin, maka tidak sedikit orang yang berusaha, orang yang meminta itu bukanlah orang yang meminta. Maaf, paruba qabilin laisa bitolibin, orang yang menerima itu bukan yang meminta. Penerima bukan yang meminta. Wala taliba illa wa huwa qabilun, dan tidaklah ada seorang peminta melainkan dia yang menerima. Habis waktunya. Ya udah, kita cukupkan dulu karena dilanjut juga masih panjang.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taubatnya diterima Allah dan mendapat karunia taufik taubat sebelum wafat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat karunia taufik dari Allah taubat sebelum wafat dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ya kumajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pengajian kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa dimulai Allah. Ya Rabbana zalamna bi Udah, kasih Ustaz. Amin.